Hello friends, today we are going to discuss about these points from this fourth chapter of physics, that is thermodynamics. The points are reversible and irreversible processes, cause of irreversibility, then assumptions for discussion of thermodynamic processes. So let's start. In last video we have seen various thermodynamic processes. What do you mean by thermodynamic process? A thermodynamic process is a procedure by which the initial state of a system changes to its final state. For example, melting of ice, freezing of water, vaporization. These are some examples of thermodynamic processes. थर्मोडायनामिक प्रोसेस म्हणजे काय तर सिस्टीमची स्टेट चेंज होते. सिस्टीम म्हणजे काय, काही पण असू शकतं. वॉटर, आईस, स्टीम, गॅस टेकन इन कंटेनर. जेव्हा त्या सिस्टीमचं उदाहरणार्थ की समजा ह्या कंटेनरमध्ये आपण काहीतरी लिक्विड घेतलं आहे किंवा गॅस घेतलं आहे, त्याचं काहीतरी प्रेशर असतं, काहीतरी व्हॉल्यूम असतं, डेन्सिटी असते, मास असतं, नंबर ऑफ मोल्स असतात, इंटरनल एनर्जी त्या सिस्टीममध्ये काहीतरी असते. जेव्हा याच्यामध्ये बदल होतो काही कारणाने, तेव्हा त्या सिस्टीमची स्टेट चेंज होते, त्याला म्हणतात थर्मोडायनामिक प्रोसेस. फ्यू मोर एक्झाम्पल्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस आर हिटिंग ऑफ गॅस. गॅसला आपण हीट करतो तेव्हा त्याचं प्रेशर, टेम्परेचर बदलतं, म्हणजे स्टेट चेंज होते, म्हणजे ती थर्मोडायनामिक प्रोसेस आहे. कुकिंग ऑफ फूड, अन्न शिजवण्यापूर्वी त्याची स्टेट वेगळी असते, शिजवल्यानंतर त्याची स्टेट वेगळी असते. म्हणजे भात शिजवतो आपण तेव्हा तो वेगळा असतो, त्याचं टेम्परेचर, प्रेशर, डेन्सिटी, इंटरनल एनर्जी सगळ्या गोष्टी वेगळ्या असतात. शिजवल्यानंतर तो पूर्णपणे बदलून जातो, म्हणजे स्टेट बदलते, दॅट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस. रस्टिंग, लोखंड गंजतं तेव्हा गंजण्यापूर्वी आणि गंजल्यानंतर त्याच्या स्टेटमध्ये बदल होतो, म्हणजे ती सुद्धा थर्मोडायनामिक प्रोसेस आहे. डिफ्युजन मीन्स मूव्हिंग ऑफ मॉलिक्युल्स फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन रिजन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन रिजन, दॅट इज ऑल्सो a thermodynamic process. The state of system before diffusion is different, and after diffusion that is different, so that is also a thermodynamic process. Pre-expansion, when gas expands in a vacuum, that is called as the free expansion, that is also a thermodynamic process. Mixing of gases, when we mix two gases, that is also a thermodynamic process. When we take two gases in two containers, then their initial states, initial parameters, temperature, volume, density, number of moles may be different, but when we mix these gases, then their state changes, that is a thermodynamic process. And in last video we have seen various types of thermodynamic processes. Reversible process was one of them. What do you mean by reversible process? A thermodynamic process is said to be reversible if the process can be turned back such that both the system and surrounding return to their original states with no other changes anywhere else in the universe. That is called as reversible process. Means if the state of the system is A and after going through thermodynamic process the state of the system changes and becomes B, if the state of the system can be turned back to A, then that is called as reversible process. म्हणजे ए कडून बी कडं थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते, ए ची स्टेट बी होते, बी ची स्टेट पुन्हा ए करता येत असेल तर त्याला म्हणतात रिव्हर्सिबल प्रोसेस. फॉर एक्झाम्पल मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, कंडेन्सेशन आर एक्झाम्पल्स ऑफ रिव्हर्सिबल प्रोसेसेस. मेल्टिंग म्हणजे काय, आईस मेल्ट्स अँड इज कन्व्हर्टेड इन टू वॉटर. बर्फाचं पाणी होतं आणि पाण्याचं पुन्हा बर्फ करता येतं, म्हणजे ओरिजिनल स्टेट परत आपल्याला मिळवता येते. सो दॅट इज अ रिव्हर्सिबल प्रोसेस. फ्रीजिंग म्हणजे पाण्याचं बर्फ आणि बर्फाचं परत पाणी. बॉइलिंग म्हणजे पाण्याची वाफ होते, वाफेचं परत पाणी करता येतं. म्हणजे ह्या सगळ्या थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस आहेत, ह्या रिव्हर्सिबल प्रोसेसेस आहेत, कारण एची बी आणि बीची परत ए होते. Extension of spring is also example of reversible process. We can extend spring and we can compress again. We can bring the spring back to the original position, that is a reversible process. Slow adiabatic compression or expansion of a gas. Adiabatic means when there is no flow of heat from system to surrounding environment or environment to system, that is adiabatic process. And in such a case the compression or expansion of a gas is reversible because the gas can be expanded or again can be compressed. Therefore it is a reversible process.
The frictionless motion of solids, that is also a reversible process. Slow isothermal compression or expansion of a gas. Isothermal compression means compression or expansion at constant temperature, that is also reversible process. There are many examples of reversible processes. Now what do you mean by irreversible process? An irreversible process can be defined as a process in which the system and the surroundings do not return to their original condition once the process is initiated. जेव्हा सिस्टीम ए कडून बी कडे जाते परंतु बी ची परत ए स्टेटकडे आणता येत नाही, दॅट इज इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. सिस्टीम चेंजेस फ्रॉम स्टेट ए टू बी बट कॅन नॉट बी turned back to A, then it is called as irreversible process. Burning, cooking, rusting of iron are examples of irreversible processes. Burning, लाकूड आपण जाळलं की त्याचा कोळसा होतो, कोळशाचं परत लाकूड करता येत नाही. कुकिंग, अन्न शिजवलं की परत शिजवल्यानंतर परत ते मूळचं अन्न आपण तयार करू शकत नाही. गव्हापासून आपण चपाती करू शकतो, त्या चपातीचे परत आपण गहू करू शकत नाही. किंवा तांदूळ शिजवल्यानंतर त्याचा भात होतो, तो भात परत ओरिजिनल आपल्याला जसा तांदूळ होता तसा करता येत नाही. रस्टिंग ऑफ आयर्न, नवीन लोखंड जसं असतं कालांतरानं त्याला गंज लागल्यानंतर ते परत आपण नवीन करू शकत नाही. हीट ट्रान्सफर, जेव्हा तुम्ही चहा करता तेव्हा त्या गॅसमधून हीट ही त्या चहामध्ये जाते, त्या चहातली हीट काढून परत त्या गॅसमध्ये नाही आपल्याला भरता येत. डिफ्युजन, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू ए रेजिस्टन्स, रेजिस्टन्समधून करंट गेला की तिथं हीट तयार होते, तो रेजिस्टन्स गरम होतो, त्या हीटचं परत इलेक्ट्रिसिटीमध्ये कन्व्हर्जन करता येत नाही. सो there are so many examples of irreversible processes. All spontaneous natural processes are irreversible process. ज्या निसर्गामध्ये स्पॉन्टेनियस म्हणजे स्वयंस्फूर्तीनं म्हणजे स्वतःहून घडतात, म्हणजे आपण कसं आहे की चहा करतो तेव्हा ती आपण केलेली आहे, आपण त्याला हीट देतो, आपण सगळं करतो. पण निसर्गात घडणाऱ्या बऱ्याचशा ज्या प्रोसेस आहेत ज्यामध्ये आपला काही रोल नसतो, तो ज्या प्रोसेस आपोआप घडत असतात, अशा बऱ्याचशा प्रोसेस ह्या इरिव्हर्सिबल असतात. फॉर एक्झाम्पल, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ए हायर टेम्परेचर टू ए लोअर टेम्परेचर ऑन इट्स ओन. नेहमी आता सूर्यापासून हीट आपल्यापर्यंत येते, ती आपोआप येते, त्यासाठी कोणी प्रयत्न करायची गरज नाही. आणि एकदा पृथ्वीवर आलेली हीट ही परत सूर्याकडे परत जात नाही, म्हणजे आपण रिव्हर्स करू शकत नाही. सो इट इज अ इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. वी कॅन से दॅट ॲन इरिव्हर्सिबल प्रोसेस गिव्ज अस द प्रिफर्ड डायरेक्शन ऑफ थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस. कुठली थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस एका विशिष्ट डायरेक्शनला होत असते. प्रत्येक थर्मोडायनॅमिक प्रोसेसची एक दिशा, ए कडून बीकडे किंवा बी कडून एकडे ही डायरेक्शन ठरलेली असते आणि ती डायरेक्शन त्याची प्रिफर्ड म्हणजे पसंतीची दिशा. प्रिफर डायरेक्शन म्हणजे कुठल्याही थर्मोडायनॅमिक प्रोसेसची एक डायरेक्शन ठरलेली असते. ती डायरेक्शन कोणती असेल हे आपल्याला याच्यावरून कळत असतं, म्हणजे आपल्याला ती प्रिफर्ड डायरेक्शन त्या इरिव्हर्सिबल प्रोसेसमधून मिळत असते. की जसं की हीट सूर्याकडून पृथ्वीकडेच जाते, नेहमी हाय टेम्परेचरकडून लो टेम्परेचरकडेच जाते, म्हणजे ती दिशा आपल्याला मिळते. An irreversible process can be said to be unidirectional process. It is a unidirectional, एकाच दिशानं होणारी आहे. तेच उदाहरण परत सांगतो, हीट सूर्याकडून पृथ्वीकडे येते, पृथ्वीकडून सूर्याकडे जात नाही. युनिडायरेक्शनल प्रोसेस आहे. PV डायग्राम फॉर रिव्हर्सिबल प्रोसेस इज ॲज शोन इन दिस फिगर. या फिगरवरून तुमच्या काय लक्षात येतं, तर इनिशियल स्टेट ए होती, प्रेशर पी आय, व्हॉल्यूम व्ही आय होतं. थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस झाली, हा ॲरो दाखवतो इथं, ए कडून बी कडं, इथं बी पॉईंट दाखवला नाही पण तो आहे तिथं.
बी ही स्टेट झाली त्याच सिस्टीमची, प्रेशर पी एफ आणि व्हॉल्यूम व्ही एफ झालं, म्हणजे प्रेशर व्हॉल्यूम बदललं, म्हणजे ती थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस आहे. आता परत त्याच डायरेक्शनला पाथ तोच आहे बघा, ॲरो उलट आहे. बीकडून एकडे ती प्रोसेस जाऊ शकते, म्हणजे रिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे. त्यामुळं जाताना जेवढं वर्क करावं लागलं, वी नो दॅट इन पी व्ही डायग्रॅम एरिया अंडर द कर्व रिप्रेझेंट्स वर्क डन ड्युरिंग दॅट थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस. आता जेव्हा सिस्टीम एकडून बीकडे जाते तेव्हा ती एक थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस आहे. मग किती एरिया म्हणजे किती वर्क करावं लागेल, तर ए म्हणजे हा पॉईंट आणि बी तर हा कर्व त्याच्या खाली आणि एक्स ॲक्सिसमध्ये जेवढा एरिया येईल तेवढं वर्क करावं लागेल. आता पुन्हा रिव्हर्स डायरेक्शनला जाताना फ्रॉम बी टू ए त्याच मार्गाने जाते, म्हणजे कर्व तोच मिळाला. मग बीकडून एकडे जाताना किती वर्क करावं लागेल, तर तेवढाच एरिया येतो, कारण कर्व तोच आहे. डायरेक्शन एरियाला डायरेक्शनची काही गरज नाही, पण एरिया तेवढाच येतो, म्हणजे तेवढंच वर्क करावं लागतं. म्हणजे एकडून बीकडे जाताना समजा 10 जूल वर्क करावं लागत असेल, तर बीकडून एकडे जाताना तेवढंच आहे. फक्त एक पॉझिटिव्ह असतं, एक निगेटिव्ह असतं, ते आपल्याला माहिती आहे. परंतु मॅग्निट्यूड वर्कची सेम आहे. म्हणजे याचा अर्थ देअर इज नो नेट लॉस ऑर गेन ड्युरिंग द थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस इन अ एंटायर सायकल. म्हणजे कसं की एकडून बीकडं समजा +10 जूल वर्क करावं लागलं, बीकडून एकडे येताना -10 जूल, म्हणजे एनर्जी काय आहे, एनर्जीमध्ये बदलच झाला नाही. 10 - 10 किती, 0. म्हणजे याचा अर्थ सिस्टीमची जी इनिशियल एनर्जी होती तेवढीच राहिलेली आहे. सिस्टीमची इनिशियल एनर्जी तेवढीच राहिलेली आहे. इथं जर त्याच्याकडं 100 जूल एनर्जी होती समजा ए या ठिकाणी असताना, आणि इथं गेल्यानंतर बीकडे गेल्यानंतर त्याची 10 जूल खर्च झाली, वर्क करावं लागलं, म्हणजे इथं किती राहिली, 90 जूल राहिली. आता इथून तिकडे गेल्यानंतर परत वर्क केलं सिस्टीमवर, तर ती एनर्जी वाढते, 90ची परत 100 होते. म्हणजे एनर्जीमध्ये काही बदल झालेला नाही आहे, म्हणजे सिस्टीम तीच आहे. इनिशियल प्रेशर तेच मिळालं, इनिशियल व्हॉल्यूम तेच मिळालं, आणि रिव्हर्सिबल प्रोसेसची तीच डेफिनेशन आहे की सिस्टीम कॅन बी टर्न बॅक टू ओरिजिनल पोझिशन. म्हणजे सगळे पॅरामीटर जे आहेत, टेम्परेचर, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, व्हॉल्यूम परत जसे आहे तसे मिळवता येतात. इंटरनल एनर्जी 100 जूल होती ए या ठिकाणी, बीकडे ती सिस्टीम जाऊन आली, बीला गेल्यावर 90 झाली, एला आल्यानंतर परत 100 झाली, म्हणजे जशीच्या तशी राहिली, प्रेशर सगळं जसंच्या तसं राहिलं. दॅट इज रिव्हर्सिबल प्रोसेस. बट इन केस ऑफ इरिव्हर्सिबल प्रोसेस व्हॉट हॅपन्स when the system goes from A to B? Initial pressure was Pi, volume was Vi. When system goes from A to B, the path is this curve. हा कर्व आहे, हा कर्व आपल्याला या ठिकाणी मिळालेला आहे. आता इथं काहीतरी वर्क करावं लागलेलं आहे. फायनल व्हॉल्यूम व्ही एफ आणि प्रेशर पी एफ झालेलं आहे, काहीतरी वर्क करावं लागलेलं आहे. परंतु समजा बीची ए जाताना ती एक्झॅक्टली त्याच पाथने जात नाही, मार्ग वेगळा आहे बघा, 2 वेगवेगळे मार्ग आहेत. त्यामुळे वर्क जे आहे एकडून बीकडे जाताना आणि बीकडून एकडे जाताना ते वर्क हे वेगवेगळं करावं लागलेलं आहे. एकडून बीकडे जाताना हा कर्व आहे, मग त्या कर्वच्या खालचा एरिया काढायचा, तेवढं वर्क करावं लागेल. बीकडून एकडे जाताना मार्ग वेगळा आहे, ही स्ट्रेट लाईन आहे, असा कर्व, त्याच्या खालचा एरिया काढायचा आहे, तो एरिया वेगळा आहे. त्यामुळे दोन्हीकडचं वर्क सारखं नाही. समजा एकडून बीकडे जाताना या ठिकाणी 10 जूल वर्क करावं लागलं, बीकडून एकडे जाताना जास्त करावं लागलं वर्क, समजा 20 जूल करावं लागलं. त्यामुळं होतं काय, एकडून बीकडे आणि बीकडून एकडे परत येताना प्रेशर आणि व्हॉल्यूम ते मूळचं प्राप्त होतं, पण इंटरनल एनर्जी नाही प्राप्त होत. समजा इथं जर एनर्जी 100 जूल असेल, इथं गेल्यानंतर ती 90 झाली, पण इथं परत आल्यानंतर ती 100 व्हायला पाहिजे, 100 नाही, ती समजा 110 होती. म्हणजे एनर्जी बदलते, इंटरनल एनर्जी बदलली म्हणजे स्टेट चेंज झाली. नुसतं प्रेशर आणि व्हॉल्यूम विचारात नका घेऊ, त्याची इंटरनल एनर्जी, डेन्सिटी, अनेक त्याचे पॅरामीटर्स आहेत. तर इंटरनल एनर्जी चेंज झालेली आहे, कारण वर्क सारखं करावं लागलेलं नाही आहे, आणि त्या वर्कवरती डिपेंड असते की इंटरनल एनर्जी. आपल्याला माहिती आहे की जेव्हा सिस्टीम वर्क करते तेव्हा आतली एनर्जी खर्च होते, कमी होते, आणि सिस्टीमवर वर्क होतं
तेव्हा आतली एनर्जी वाढते, कारण बाहेरची एनर्जी आतमध्ये जाते आणि त्याच्यामुळे इंटरनल एनर्जी वाढते. त्यामुळे इथं काय होतं या ठिकाणी की एकडून बीकडं जाताना समजा सिस्टीमने वर्क केलेलं आहे, तर 10 जूलच खर्च केली सिस्टीमची, म्हणजे सिस्टीमची एनर्जी 10 जूलनी कमी झाली. परंतु बीकडून एकडं जाताना समजा सिस्टीमवर वर्क केलं गेलं आहे, तेव्हा सिस्टीमच्या आतमध्ये 20 जूल एनर्जी आली. म्हणजे एकडून बीकडं जाताना 10 जूल कमी झाली, पण बीकडून एकडं येताना 20 जूल वाढली. म्हणजे इथं होती तेव्हा 100 जूल होती, इथं गेल्यानंतर ती 90 झाली, कारण 10 खर्च झाली. पण त्याला आता बीकडून एकडं जाताना 20 मिळाली, म्हणजे 90 अधिक 20 किती 110 झाली. म्हणजे सुरुवातीला 100 जूल होती, पण जेव्हा ती सिस्टीम बीकडून परत एकडं आली तेव्हा 100च्या जागी 110 झाली. म्हणजे सिस्टीमची स्टेट बदललेली आहे. म्हणजे या ठिकाणी प्रेशर व्हॉल्यूम तेच असलं तरी ही रिव्हर्सिबल प्रोसेस नाही, कारण इंटरनल एनर्जी चेंज होते. सो देर इज ऑलवेज अ लॉस ऑफ एनर्जी in case of irreversible process. Now we have to see the causes of this irreversibility. हे irreversible process ज्या होतात ना त्याचे काय कारण आहेत. This is a PV diagram for irreversible process. Here are some points about irreversible process. An irreversible process is a change that cannot be retraced in a reverse direction. Exactly opposite directionला ती रिट्रेस करता येत नाही, म्हणजे सिस्टीमची इनिशियल स्टेट पुन्हा आपल्याला प्राप्त करता येत नाही. फिगरमध्ये तुम्ही म्हणाल की एकडून बीकडे गेलं आणि परत एलाच आलं, कुठं काय बदल झाला, ए पॉईंट तोच तर आहे नाही. मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे फक्त प्रेशर आणि व्हॉल्यूम बघू नका. जाताना मार्ग वेगळा होता, येताना मार्ग वेगळा आहे, त्यामुळे जाताना केलेलं वर्क आणि येताना केलेलं वर्क याच्यामध्ये फरक पडतो. तेव्हा इंटरनल एनर्जी चेंज होते, म्हणजे एक्झॅक्टली तीच स्टेट मिळालेली नाही आपल्याला. म्हणजे ही रिव्हर्सिबल नाही, तर ही इरिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे. इरिव्हर्सिबल प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शनचा पाथ वेगळा असतो आणि रिव्हर्स म्हणजे बॅकवर्ड डायरेक्शनचा पाथ हा वेगळा असतो. द पाथ ऑफ ॲन इरिव्हर्सिबल थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस इज नॉट द सेम इन फॉरवर्ड अँड रिव्हर्स डायरेक्शन ॲज शोन इन दिस फिगर. देअर इज ए परमनंट लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम सिस्टीम ड्यू टू फ्रिक्शन ऑर अदर डिसिपेटिव्ह फोर्सेस इन इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. आता म्हणजे कसं आहे की एकडून बीकडे जाताना समजा सिस्टीमनी किंवा सिस्टीमवर वर्क करावं लागलेलं आहे, म्हणजे सिस्टीमची एनर्जी वाढली पण कमी वाढली, परंतु बीकडून एकडे जाताना सिस्टीमने वर्क केलेलं आहे, म्हणजे सिस्टीमची एनर्जी कमी झाली, आता जास्त खर्च झाली. म्हणजे या ठिकाणी काय होतं, नेट लॉस होतं एनर्जीचं. म्हणजे मगाशी मी तुम्हाला उदाहरण सांगितलं होतं, ते जस्ट उदाहरण म्हणून घ्या की इथं 100 जूल होती आणि बीकडे जाऊन परत एकडे आली तर 110 झाली. तसं नाही, इथं काय म्हटलं आहे की ए इथं असताना समजा 100 जूल होती, मग बीकडे गेल्यानंतर ती एनर्जी वाढली कारण सिस्टीमवर वर्क केलं, समजा 110 झाली. पण बीकडून एकडे जाताना त्या 110तली 20नी कमी होईल, कारण सिस्टीमची खर्च होईल आणि 90च राहील. म्हणजे नेट लॉस झाला. सुरुवातीला 100 जूल होती, नंतर बीकडून एकडे आल्यानंतर 90च राहिली, म्हणजे परमनंट लॉस झाला. देअर इज अ परमनंट लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम सिस्टीम ड्यू टू फ्रिक्शन ऑर अदर डिसिपेटिव्ह फोर्सेस इन इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. म्हणजे ही लॉस का झाली, कुठं गेली एनर्जी, तर हे जे काय डिसिपेटिव्ह फोर्सेस असते, डिसिपेशन म्हणजे अपव्यय म्हणजे वाया जाणे, म्हणजे जी एनर्जी आहे ना ती आपल्याला कुठंच उपयोगी पडत नाही. इथं 100 जूल होती, इकडे गेल्यावर 110 झाली, पण परत आल्यावर 90च, म्हणजे 100ची 90 झाली. 10 जूल जी वाया गेलेली आहे, डिसिपेशन झालेलं आहे, म्हणजे त्या एनर्जीचा अपव्यय झालेला आहे, ती आपल्याला कुठंही उपयोगी पडलेली नाही, असा त्याचा अर्थ होतो. द चेंज ऑफ स्टेट डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन टू चेंज द स्टेट ड्युरिंग ॲन इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. आता हा जो बदल होतो, मी तुम्हाला सांगितलं की ए या ठिकाणी 100 जूल एनर्जी होती, इथं गेल्यानंतर 110 झाली, परत आल्यानंतर 90 झाली, तर 90 होईल का 80 होईल का 70 होईल का 60 जूल होईल. तर कोणत्या मार्गाने हा बदल घडतो, बीकडून एकडे जाताना असं सरळ जातो आहे किंवा अजून वेगळ्या मार्गाने जातो आहे, तो पाथ जो आहे त्याच्यावर डिपेंड असतं. चेंज ऑफ स्टेट, इंटरनल एनर्जी बदलते म्हणजे स्टेट चेंज होते. ॲन इरिव्हर्सिबल प्रोसेस शोज अ हिस्टेरिसिस. अशा टाईपचा जो ग्राफ असतो ना त्याला हिस्टेरिसिस म्हणतात. मोस्ट रिअल लाईफ थर्मोडायनॅमिक प्रोसेसेस दॅट वी डील विथ आर इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. म्हणजे बहुतांशी थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस ह्या इरिव्हर्सिबलच असतात. आपला बहुतांशी रोजच्या व्यवहारामध्ये स्वयंपाक करताना ते अन्न शिजवणे, चहा करणे,
आईस्क्रीम तयार करणे सुद्धा थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस आहेत. बहुतांशी आपण चपाती करतो गव्हाच्या पिठापासून, म्हणजे अनेक उदाहरणं आहेत. हे बरेचसे उदाहरणं जे आहेत रोजच्या जीवनामध्ये ज्या थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस होतात ह्या इरिव्हर्सिबल प्रोसेस असतात. या इरिव्हर्सिबल प्रोसेस ज्या असतात त्याचे काय कारणं आहेत, तर बघा या ठिकाणी देअर आर टू मेन रिझन्स ऑफ इरिव्हर्सिबिलिटी ऑफ अ थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस. दोन मुख्य कारणं आहेत. पहिलं कारण काय, मेनी प्रोसेसेस सच ॲज अ प्री एक्सपान्शन ऑर ॲन एक्सप्लोजिव्ह केमिकल रिॲक्शन्स टेक द सिस्टीम टू नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स. बघा रिव्हर्सिबल आणि इरिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये मेन डिफरन्स असा आहे, रिव्हर्सिबल प्रोसेस इज अ एक्स्ट्रीमली स्लो प्रोसेस. इट इज अ कॉजिस्टॅटिक प्रोसेस. ती इतकी स्लो होते की ती जी स्टेट चेंज होत असते ती आपल्या लक्षातसुद्धा येत नाही. म्हणजे त्या खूप स्लो होत असतात. की बर्फाचं पाणी होतं ते एवढं स्लो होत असतं की अचानक घडत नाही. म्हणजे ती रिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे. आणि याच्या उलट इरिव्हर्सिबल प्रोसेस कशा असतात, अचानक घडतात. रिव्हर्सिबल प्रोसेस इतकी स्लो असते की ती सिस्टीम ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम असते विथ सराउंडिंग. म्हणजे कसं आहे की समजा एक सिस्टीम आपण इथं घेतली, त्याचं प्रेशर P1 आहे, व्हॉल्यूम V1 आहे, इंटरनल एनर्जी काहीतरी असेल, टेम्परेचर काहीतरी असेल, तेव्हा हे पॅरामीटर्स यातले काही बदलत असतात, काही कॉन्स्टंट असतील किंवा सगळेच बदलत असतील. तेव्हा ते इतके संत गतीने होत असतात की ते जवळजवळ सराउंडिंग्सही इक्विलिब्रियममध्ये असतात. म्हणजे चेंज होते असं आपल्याला जाणवतच नाही. आणि त्यामुळे ते कुठल्याही स्टेजला, थर्मोडायनॅमिक प्रोसेसच्या कुठल्याही स्टेजला त्यांची डायरेक्शन उलट करता येते, रिव्हर्स करता येते. म्हणजे जे पुढं चाललेले आहे, प्रेशर वाढत चाललेलं आहे किंवा व्हॉल्यूम वाढत चाललेलं असेल तर ते कमी कमी करता येतं, कुठल्याही स्टेजला बदलता येतं. म्हणून त्या रिव्हर्सिबल प्रोसेस असतात, एक्स्ट्रीमली स्लो असतात. पण ज्या इरिव्हर्सिबल असतात ती अचानक होतं. एक्सप्लोजिव्ह केमिकल, समजा फटाका फुटतो, ते एकदम फुटतो की ते काय लगेच आपल्याला आपण इनइक्विलिब्रियममध्ये जातं ते. किंवा टायर बस्ट होते मोटरसायकलचं वगैरे, ते सडनली घडतं. फ्री एक्सपान्शन पण तसंच होतं. त्यामुळे ते इनइक्विलिब्रियममध्ये जातं आणि त्याच्यामुळे ती डायरेक्शन रिव्हर्स करता येत नाही. दुसरं एक उदाहरण सांगतो की समजा डोंगरावरून एखादी पायवाट असेल, त्याच्यावरून एखादी व्यक्ती खाली हळूहळू संत गतीने खाली उतरत येत असेल, तर ती अचानक आपली डायरेक्शन तो व्यक्ती बदलून वर जाऊ शकतो, खाली येण्याच्या ऐवजी डायरेक्शन बदलू शकतो. म्हणजे थोडक्यात ती रिव्हर्सिबल प्रोसेस झाली. परंतु समजा डोंगरावरून आपण, उंच डोंगरावरून, आणि स्लोप खूप तीव्र आहे, शार्प आहे, आणि त्याच्यावरून एखादी वस्तू एकदम फास्ट खाली सोडली, ती एवढी फास्ट खाली येते की सडनली आपल्याला ती डायरेक्शन काय रिव्हर्स करता येत नाही. म्हणजे ती इरिव्हर्सिबल प्रोसेस झाली. तर पहिलं हे कारण आहे, मेनी प्रोसेसेस सच ॲज प्री एक्सपान्शन ऑर ॲन एक्सप्लोजिव्ह केमिकल रिॲक्शन्स टेक द सिस्टीम टू नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट. आणि नॉन इक्विलिब्रियमला गेल्यामुळं आपल्याला ती डायरेक्शन रिव्हर्स करता येत नाही. इक्विलिब्रियम असेल तर ती रिव्हर्स करता येते, आणि इरिव्हर्सिबलमध्ये नॉन इक्विलिब्रियम असतं. रिव्हर्सिबलमध्ये ती इक्विलिब्रियममध्ये असते कारण ती खूप स्लो असते. मेनी प्रोसेस इन्व्हॉल्व फ्रिक्शन, विस्कॉसिटी or some other dissipative forces. For example, an object sliding on the surface stops moving through some distance due to friction and loses its mechanical energy in the form of heat to the surface and gets heated itself. बघा याच्यामध्ये काय होतं, बऱ्याचशा प्रोसेसमध्ये फ्रिक्शन असतं, विस्कॉसिटी असते, आणि त्याच्यामध्ये फ्रिक्शनमध्ये एनर्जी लॉस होते, डिसिपेशन होतं, म्हणजे वाया जाते. ती आपल्या कुठल्याही उपयोगाची नसते, ती परत रिट्रेस करता येत नाही, परत मिळवता येत नाही आपल्याला. समजा एखादी वस्तू आपण घासली किंवा एखादं व्हेकल जात असेल तर टायरमध्ये आणि रोडमध्ये फ्रिक्शन असतं. त्या फ्रिक्शनमुळं टायर गरम होतं, ती एनर्जी वायाच गेलेली असते. ती परत काय आपल्याला, आता डिझेलचं इग्निशन होतं, त्याच्यातून हीट तयार होते, त्याच्यातून इंजिन चालतं, इंजिनचे त्याच्यामधले इनर पार्ट्स फिरतात आणि त्याच्यामुळे ते व्हेकल पुढं पुढं जातं. परंतु त्यातली ती एनर्जी काही फ्रिक्शनमध्ये कन्वर्ट होते, त्या फ्रिक्शनमुळे हीट तयार होते, ती हीट परत आपण काही डिझेलमध्ये कन्वर्ट करू शकत नाही. म्हणजेच इरिव्हर्सिबल प्रोसेस झाली. द डिसिपेटिव्ह फोर्सेस आर ऑलवेज प्रेझेंट एव्हरीवेअर अँड कॅन बी मिनिमाइज ॲट बेस्ट. हे सगळीकडेच असतात
आणि त्याच्यामध्ये खूप एनर्जी वाया जात असते. आता ती एनर्जी वाया जाऊ नये म्हणून ते कमी करण्याचे नेहमीच प्रयत्न होत असतात, बट कॅन नॉट बी फुली एलिमिनेटेड. पण हे डिसिपेशन पूर्णपणे दूर करता येत नाही. अजून एक उदाहरण सांगतो की समजा घाट रस्ता असेल आणि घाट सोडून आपण एखादं व्हेकल 4 व्हीलर असेल किंवा 2 व्हीलर वर नेल्यानंतर त्या डिझेलचं इग्निशन होतं, म्हणजे एनर्जी, त्या डिझेलमध्ये एनर्जीच आहे, ती एनर्जी कमी होते, डिझेल कमी होत जातं किंवा पेट्रोल कमी होत जातं आणि त्याचा वापर करून आपण आपले व्हेकल वर नेतो. त्याच्यामध्ये गेल्यानंतर काही फ्रिक्शनमध्ये एनर्जी कन्वर्ट होते, आपण वर गेल्यामुळे पोटेन्शियल एनर्जी वाढलेली असते. आता उलट डायरेक्शनला आणून म्हणजे त्या घाटातून उताराला म्हणजे उलट डायरेक्शनला येऊन हायेस्ट पॉईंटकडून लोअर पॉईंटकडे येऊन परत आपल्याला जी एनर्जी कन्वर्ट झालेली फ्रिक्शनमध्ये वगैरे याच्यामध्ये ती परत काही डिझेलमध्ये कन्वर्ट करता येत नाही, म्हणजे ही इरिव्हर्सिबल प्रोसेस झाली. रिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये कसं आहे ए टू बी आणि बी टू ए ओरिजिनल स्टेटला आणता येतं, तर तसं या ठिकाणी घडत नाही. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ही आपण त्याचे काही कारणं पाहिलेले आहेत इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेसचे. अझम्पशन्स फॉर डिस्कशन ऑफ थर्मोडायनॅमिक प्रोसेसेस. आता इथून पुढे आपण वेगवेगळ्या थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस स्टडी करणार आहोत. आयसोथर्मल प्रोसेस, आयसोकोरिक प्रोसेस, आयसोबारिक प्रोसेस, ॲडियाबॅटिक प्रोसेस, फ्री एक्सपान्शन, सायकलिक प्रोसेस वगैरे. तर ह्या सगळ्या प्रोसेस स्टडी करताना, त्याचा अभ्यास करताना त्याच्यामध्ये काही मॅथमॅटिकल पार्ट असणार आहे. ते सगळं स्टडी करताना आपण काही गृहीत धरणार आहोत, काही अझम्पशन्स आहेत. तर काय आहेत नेमके? नंबर 1, मेजॉरिटी ऑफ दी थर्मोडायनॅमिक प्रोसेसेस वी विल बी डिस्कसिंग इन द फॉलोइंग सेक्शन्स आर रिव्हर्सिबल. म्हणजे इथून पुढं आपण आता म्हणजे याच्यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण ज्या सगळ्या थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस डिस्कस करणार आहोत, आयसोथर्मल, आयसोकोरिक, आयसोबारिक वगैरे, त्या सगळ्या रिव्हर्सिबल आहेत असं आपण गृहीत धरणार आहोत. रिव्हर्सिबल असतीलच असं नाही, आपल्याला गृहीत धरायचं आहेत की त्या रिव्हर्सिबल आहे. दॅट इज दे आर क्वाजिस्टॅटिक इन नेचर. कारण आपल्याला माहिती आहे की थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस जी रिव्हर्सिबल असते ती क्वाजिस्टॅटिक असते. क्वाजिस्टॅटिक म्हणजे एक्स्ट्रीमली स्लो. They are extremely slow and the system undergoes infinitesimal change at every stage except the adiabatic processes. म्हणजे ही प्रोसेस किंवा ह्या प्रोसेसेस एवढ्या स्लो असतात रिव्हर्सिबल प्रोसेसेस की प्रत्येक क्षणाला त्याच्यामध्ये इन्फायनिटेसिमल चेंज म्हणजे अत्यंत स्लो चेंज होत असतो, इतका कमी चेंज होत असतो की तो आपल्या लक्षातही येत नाही. एक्सेप्ट ॲडियाबॅटिक प्रोसेसेस. म्हणजे उद्या परवा ह्या 2-3 व्हिडिओमध्ये आपण आयसोकोरिक, आयसोबारिक, आयसोथर्मल, ॲडियाबॅटिक प्रोसेसबद्दल शिकणार आहोत. तर त्यापैकी ॲडियाबॅटिक प्रोसेस सोडली तर बाकीच्या सगळ्या ह्या रिव्हर्सिबल प्रोसेस असतील असं आपण गृहीत धरणार आहोत. द सिस्टीम इन्व्हॉल्व इन ऑल द प्रोसेसेस इज ॲन आयडियल गॅस एन्क्लोज्ड इन ए सिलेंडर हॅव्हिंग मुव्हेबल, फ्रिक्शनलेस अँड मासलेस पिस्टन. म्हणजे इथून पुढं ह्या ज्या वेगवेगळ्या थर्मोडायनॅमिक प्रोसेसबद्दल आपण शिकणार आहोत, आयसोथर्मल, आयसोकोरिक, आयसोबारिक, ॲडियाबॅटिक वगैरे, तर यामध्ये सिस्टीम म्हणजे काय असणार आहे, तर आयडियल गॅस एन्क्लोज्ड इन अ कंटेनर इन अ सिलेंडर फिटेड विथ फ्रिक्शनलेस, मुव्हेबल अँड मासलेस पिस्टन. सिस्टीम म्हणजे आयडियल गॅस असणार आहे आणि त्यामुळं आयडियल गॅसचे जे अझम्पशन्स आहेत ते सगळे तो पाळणार आहेत, आयडियल गॅस इक्वेशन पाळणार आहेत. आणि ज्या सिलेंडरमध्ये तो गॅस भरलेला आहे त्याचं जे पिस्टन असणार आहे ते फ्रिक्शनलेस असणार आहे. म्हणजे जेव्हाही पिस्टन खाली वर जाईल तेव्हा ह्या सिलेंडरशी त्याचं फ्रिक्शन होणार नाही, त्याच्यामध्ये एनर्जी लॉस होणार नाही. म्हणजेच ही पर्यायी रिव्हर्सिबल प्रोसेस असणार आहे. हे मासलेस असणार आहे आणि मुव्हेबल असणार आहे. प्रेशर वाढलं की ज्या पद्धतीने प्रेशर कमी जास्त होईल त्या पद्धतीने पिस्टन ते खालीवर सरकू शकेल, मुव्हेबल असणार आहे. आणखी यामध्ये असं म्हटलं आहे, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोसेस the walls of the cylinder can be good thermal conductor for an isothermal process or can be thermally insulated for an adiabatic process. म्हणजे या सिलेंडरच्या ह्या ज्या वॉल्स असणार आहेत त्या एकतर गुड थर्मल कंडक्टर्स असतील किंवा इन्सुलेटर्स असतील. कंडक्टर्स असतील तेव्हा आतली हीट बाहेर किंवा बाहेरची हीट आतमध्ये जाऊ शकेल आणि इन्सुलेटर्स असतील तेव्हा आतली हीट बाहेर जाऊ शकणार नाही आणि बाहेरची हीट आतमध्ये येऊ शकणार नाही. ऑर कॅन बी थर्मली इन्सुलेटेड फॉर ॲन ॲडियाबॅटिक प्रोसेस असं यामध्ये म्हटलेलं आहे. नंबर 3, आयडियल गॅस इक्वेशन इज ॲप्लिकेबल टू द सिस्टीम. म्हणजे ही जी सिस्टीम असणार आहे त्याला आयडियल गॅस इक्वेशन लागू पडणार आहे आणि ते आयडियल गॅस इक्वेशन आहे
PV इज इक्वल टू NRT. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीने आज आपण रिव्हर्सिबल आणि इरिव्हर्सिबल प्रोसेसबद्दल शिकलो. याच्यानंतरच्या पार्टमध्ये आपल्याला शिकायचं आहे आयसोथर्मल, आयसोकोरिक, आयसोबारिक, ॲडियाबॅटिक, सायकलिक प्रोसेस आणि त्याचं थर्मोडायनेमिक्स, त्याच्यामध्ये मॅथमॅटिकल पार्ट्स असणार आहे. त्यामुळे याच्यानंतरचे 3 व्हिडिओ फार महत्त्वाचे असणार आहेत विद्यार्थी मित्रांनो.